Yes, good morning to all ma. Now we are going to proceed some problems in UPF and LPF, upper Riemann sum and lower Riemann sum ma. Those type of problems regularly they are asking in the examination ma, right? I'll do each model one question ma, and in the material remaining homework problem solutions available ma, right? Those also practice yourself ma. Yes, first question is, it is important one ma. Regularly in the examination they are giving these type of questions. If f of x is equal to x and p is equal to 0, 0.2, 0.5, 0.6, 0.8, 1, this be a partition of closed interval 0, 1, be a partition of closed interval 0, 1, then find LPF, UPF, then find LPF means lower Riemann sum, UPF upper Riemann sum, WPF oscillatory sum, and also norm of the partition, norm P. These four they are asking, right? In the examination they may ask a single one also in four. Actually these are here 4 bits available, LPF, UPF, WPF and norm P. They may ask like this or any one or any two combination like that. Anyway they may ask in the examination. And one more thing ma, this function and partition may be different, right? ఇదే ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇదే పార్టిషన్ ఉండాలని ఏం రూల్ లేదు, ఏదైనా ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఎగ్జామినేషన్లో. దట్స్ వై ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ క్వశ్చన్ మా, సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా మీకు క్లారిటీగా. ఇక వాడు ఏ ఫంక్షన్ ఇచ్చినా ఏ పార్టిషన్ ఇచ్చినా అకార్డింగ్ టు దిస్ లాజిక్ యూ కెన్ డూ మా, రైట్? ఇక మీరు ఇదే లాజిక్తో మీరు వర్క్ చేయవచ్చు ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ మా, రైట్? ఫస్ట్ ఐ ఆమ్ టేకింగ్ గివెన్ కండిషన్స్ హియర్ మా. ఇన్ ద క్వశ్చన్ దే ఆర్ గివింగ్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ and p 0, 0.2, 0.5, 0.6, 0.8 and 1. This is a partition of closed interval 0, 1, right? According to this partition ma, let us go subdivisions or subintervals of closed interval 0, 1. First subinterval is from 0 to 0.2, next one is 0.2 to 0.5, then 0.5 to 0.6, 0.6 to 0.8 and 0.8 to 1. This is the last subinterval ma. Like that define all the subinterval, denote them as I1, I2 and so on ma, right? This implies clearly I am writing ma. I1 is equal to means first subinterval is what ma, 0 to 0.2. According to the partition you have to go through divisions ma. I2 is equal to 0.2 to closed interval 0.5. Next I3 is equal to closed interval 0.5 to 0.6. Next I4 is equal to closed interval 0.6 to 0.8. I5 is equal to closed interval 0.8 to 1. All we got now? 0.2, 0 to 0.2, 0.2 to 0.5, 0.5 to 0.6, 0.6 to 0.8 and 0.8 to 0.1. This be subintervals of closed interval 0, 1 with respect to partition P or simply with respect to P and Rayochan, right? And here actually I1, I2, I3 and so on are your subintervals na. General subinterval you can denote with what ma, IR, right? IR is general subinterval ma, and that general subinterval length is what ma, delta R. Here only I am writing ma. And delta R be length of IR. IR means what ma? Your rth subinterval means any subinterval. First subinterval length is what ma? Take I1 means R equal to 1 take here,
Now here take ma, delta 1 is length of subinterval, delta 2 is length of next subinterval, delta 3 is subinterval length, delta 4 is this subinterval length, and delta 5 is this subinterval length ma. Clearly I am writing ma. This implies delta 1 is equal to length of this subinterval means what ma? In this subinterval supremum minus infimum. This minus this proceed. Clearly I am writing 0.2 minus 0 in each and every question ma. It is 0.2. Delta 2 is this subinterval length which is 0.5 minus 0.2 because in this subinterval 0.5 is supremum minus infimum. Next delta 3 is what ma? 0.6 minus 0.5, this minus this. Delta 4 is what ma? 0.8. Here values also let us write better. This value is how much ma? 0.3. Next delta 3, what is that ma? 0.6 minus 0.5. It is how much ma? 0.1. Delta 4, it is what ma? 0.8 minus 0.6. It is what ma? 0.2 na. And delta 6 is delta 5 is what ma? 1 minus 0.8. It is what ma? 0.2. These are the lengths of each subinterval ma, right? Now in the next step, let us take small mr is infimum of f on IR and capital MR is supremum of f on IR ma. That I am proceeding in the next step ma. Let small mr is infimum of f and capital MR is supremum of f on IR. That means this implies what we have ma? Small m1 is infimum of f on this I1 and capital M1 is what ma? Supremum of f in I1. Like that you can find m2, m3, m4, m5 in some small and capital letters ma. But how can you find these results ma? It is very simple ma. Let us go to your given function ma, f of x function ma. In that substitute these two values. ఈ రెండు వాల్యూస్ 0 x ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 0.x ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. విచ్ ఈజ్ మినిమమ్ వన్స్ కాన్సెప్ట్ ఇట్. దట్ మినిమమ్ ఈ స్మాల్ m1 అండ్ మ్యాక్సిమమ్ ఈజ్ క్యాపిటల్ M1. అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? నౌ హియర్ f of x ఈక్వల్ టు x ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మినిమమ్ వస్తుంది, 0.2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మ్యాక్సిమమ్ వస్తుంది. దట్స్ వై స్మాల్ m1 షుడ్ బి వాట్ మా? f of 0 విచ్ ఈజ్ 0. డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్. అండ్ క్యాపిటల్ M1 ఈజ్ వాట్ మా? It is f of 0.2. f of 0.x equal to 0.2 substitute చేస్తే ఏమొస్తుంది? 0.2 వస్తుంది. అమ్మ డోంట్ మిస్అండర్స్టాండ్ హియర్ f of x equal to x కాబట్టి ఇలా వచ్చింది, ఈ 0నే వచ్చింది కాదు. x స్క్వేర్ ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ 0 ప్లేస్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 వస్తుంది, 0.2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0.2 హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ దిస్ రిజల్ట్ అవుతుంది. బీ కేర్ఫుల్ మా. ఈ క్వశ్చన్లో ఫంక్షన్ f of x equal to x ఉంది కాబట్టి ఇవే వాల్యూస్ ఇక్కడ వచ్చినవి. బట్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ కంపల్సరీ. అదేంటి? ఈ 0.2 తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఎక్స్ ప్లేస్లో, ఎంతైతే వాల్యూ వస్తుందో దట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ మా, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ మా స్మాల్ m2 అండ్ క్యాపిటల్ M2 ప్రొసీడ్ మా. యూ కెన్ గెస్ మా. గో టు సెకండ్ సబ్ ఇంటర్వెల్ మా, I2. Substitute these two things in this function. Minimum is small m2 and maximum is capital M2 మా. అంటే ఏంటి? f of 0.2 కదా. f of 0.2 is what ma? Is it 0.2 or not? Because f of x equal to x ma. And capital M2 is what ma? f of 0.5 na? Which is 0.5 ma. Right? Next go for small m3 ma. That means these two things substitute here ma in f of x. Minimum means what ma? f of 0.5 which is what ma? 0.5 is infimum and f of 0.6 is capital M3 ma. Which value is what ma? f of 0.6 is what ma? 0.6 ma, right? Next small m4. Substitute this here ma. f of 0.6 is how much ma? 0.6 is infimum, small m4. Capital M4 supremum is what ma? f of 0.8 ma. It is 0.8 ma. Next go for small m5 ma. f of 0.8. It is 0.8 ma. And f of 1 is capital M5 ma, which is 1.
These are infimum and supremum of f on each IR ma. Up to here it is the common work for all problems ma. Next go to your question ma. Find LPF first. You know what is LPF ma? LPF is what? Summation small m r into delta r from r equal to 1 to n, but here n value is what ma? 5. 1 to 5 ma. Directly I am proceeding ma. We know that L of P comma F is equal to, basically it is sigma small m r into delta r from r is equal to 1 to 5 here, because n value is 5 ma, which you can expand. ఇది రాయకుండా ఇలా కూడా రాయొచ్చు. small m1 into delta 1 plus small m2 into delta 2 plus small m3 into delta 3 plus small m4 into delta 4 plus small m5 into delta 5 ma, right? Substitute above values here. This is small m1 is what? 0 into delta 1 is what? Delta 1 here we find 0.2 plus small m2 0.2 into delta 2 0.3 plus small m3 here ma 0.5 into delta 3 0.1 plus small m4 where is it? Here ma 0.6 into delta 4 is 0.2 ma plus small m5 0.8 into delta 5 is what ma? 0.2. Now calculate this ma. Idanta calculate cheyandi, you get LPF ma, right? I am writing directly that calculator result here ma. Calculate chesina value నేను direct గా రాస్తున్నాను, because already I find it ma. ఏదైనా error ఉంటే కూడా చూసుకోండి మీరు. This may be 0.39. That means L of P comma F is what ma? 0.39. First one we completed, LPF value we completed ma, right? Like this, let us go for UPF ma. We know that UPF is what ma? According to the definition, it is sigma capital MR into delta R from R is equal to 1 to 5, which is capital M1 into delta 1 plus capital M2 into delta 2 plus capital M3 into delta 3 plus capital M4 into delta 4 plus capital M5 into delta 5 ma. మీరు డైరెక్ట్ UPF ఈజ్ దిస్ అని రాసిన ప్రాబ్లం లేదు, ఇది రాయకపోయినా ప్రాబ్లం ఏం లేదు. హియర్ ఆల్సో రైట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ M1 మా? 0.2 into delta 1 is what here ma? 0.2 plus capital M2 is here ma? 0.5 into delta 2 is 0.3 ma, plus capital M3 here it is 0.6 into delta 3 0.1 plus capital M4 ma. Capital M4 is 0.8 here it is ma, into delta 4 0.2 plus capital M5 1 into delta 5 it is 0.2 ma. Yes, find this result ma. ఈ రిజల్ట్ ఫైండ్ చేయండి అమ్మా. యూ మే గెట్ 0.61 రావచ్చు. మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చూసుకోండి, ఏదైనా ఎర్రర్ ఉంటే జస్ట్ రెక్టిఫై ఇట్ మా, రైట్? నేను రఫ్గా రాసేస్తున్నాను వాల్యూస్. దిస్ ఇంప్లాయిస్ U of P comma F రిజల్ట్ ఈజ్ వాట్ మా? 0.61. మీరు ఎప్పుడైనా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఒక్కసారి రెండు రిలేషన్ చూసుకోండి అమ్మా. UPF ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు LPF మా. ఒక కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అయితే ఈక్వల్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ UPF ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ LPF అవుతుంది. అది మీరు రఫ్గా వెరిఫికేషన్ చేయవచ్చమ్మా. ఎస్, దీస్ టూ వీ కంప్లీటెడ్ మా. నెక్స్ట్ గో ఫర్ W of P comma F. We know that W of P comma F is equal to, మీకు తెలుసు W of P comma F మా. What is that? U of P comma F minus L of P comma F. Oscillatory formula ma. UPF minus LPF ma, right? This is UPF is what here ma? 0.61 minus LPF is what ma? 0.39 ma. Here already we find both results ma, right? Now just write that W of P comma F result ma. It is 0.22 ma. 0.22. Clearly I am indicating
W of P comma F is equal to 0.22. Yes, third bit also completed. Now let us come on to fourth bit. కొంచెం నాకు స్పేస్ సరిపోవట్లేదు, జస్ట్ ట్రై టు అడ్జస్ట్. లేదంటే ఇక్కడ ట్రై చేద్దాం. కనిపిస్తుందా ఇక్కడ? ఎస్, అప్ టు హియర్ కదా, వన్ స్టెప్ కనిపిస్తుందేమో, ప్రాబ్లం లేదు, రైట్? వాట్ ఈజ్ నామ్ పీ మా? యు నో నామ్ ఆఫ్ ది పార్టీషన్. We know that norm P is equal to maximum of, formula మనకు already define చేసిన norm of the partition, maximum of here delta 1, delta 2, delta 3, delta 4 and delta 5. ఇక్కడ మనకు లెంత్స్ వచ్చినాయి కదా, డెల్టా 1, డెల్టా 2, డెల్టా 3, డెల్టా 4, డెల్టా 5. వీటన్నిటిలో ఏదైతే మ్యాక్సిమం ఉందో దట్ మ్యాక్సిమం ఈజ్ నామ్ పీ, రైట్? 0.2, 0.3, here up to here it is maximum. 0.1, 0.2, 0.3, which is maximum? Is it 0.3 or not? Yes, 0.3 is what ma? Norm of the partition. Clearly I am writing here, this implies norm P is equal to 0.3. Yes, we find all the results, LPF, UPF, WPF and norm P ma. ఇక మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా వీటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే దిస్ ఈజ్ ద ప్రొసీజర్. ఒక 2-3 టైమ్స్ ఇది లాజికల్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి, దెన్ వెరీ సింపుల్. ఇది మట్టుకు రెగ్యులర్గా ఈ టైప్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారండి. స్టిల్ ఐ విల్ డూ సమ్ మోర్ క్వశ్చన్స్ హియర్, ఇంకొని చేస్తాను. బట్ ఇవే ఫంక్షన్ ఇదే పార్టీషన్ ఇవ్వాలనేం రూల్ లేదు, వాడు జనరల్గా ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, రైట్? దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ యూపీఎఫ్ అండ్ ఎల్పిఎఫ్. ఎస్, వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ మా. ఇంకొక చిన్న ప్రాబ్లం వర్క్ చేద్దామండి. ఇక్కడ చిన్న మోడిఫికేషన్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్, ఫంక్షన్ ఈజ్ మైనస్ ఎక్స్ మా, అండ్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 1/4, 1/2, 1, be a partition of closed interval 0, 1, then find LPF, UPF, WPF and norm P. All the results they want more, right? అంటే ఇక్కడ మనకు ఫంక్షన్ చేంజ్ అయింది, పార్టీషన్ చేంజ్ అయిందమ్మా, రిమైనింగ్ రిజల్ట్ ఈజ్ సేమ్, రైట్? ఎస్, ఇక లెట్ us go to your solution. ఇందులో కూడా నేను మ్యాక్సిమం స్టెప్స్ ఇలాగే పెడతాను, తర్వాత చూస్తాం. అవర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ వాట్ మా? ఓకే, రబ్ చేస్తానులేండి, ఫ్రెష్గా చేద్దాంలేండి. అవర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ వాట్ మా? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్, రైట్? అండ్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 1/4, 1/2, 1 ఈజ్ ఎ పార్టీషన్ ఆఫ్ closed interval 0, 1, right? Next, now let us define sub intervals here ma. According to this, can you define what is I1 ma? I1 is nothing but closed interval 0, 1/4. I2 is what ma? Closed interval 1/4, 1/2. Next, I3 is what ma? Closed interval 1/2, 1. These be subintervals of closed interval 0, 1 with respect to partition P, and delta R be what ma? Length of IR ma. ఇక్కడ వరకు ప్రాబ్లం లేదమ్మా. ఇక మళ్ళీ ఈ లైన్ రిమూవ్ చేస్తాను, నాకు అవసరం ఉన్నాయి రిమూవ్ చేస్తున్నా, టైం వేస్ట్ కాకుండా. ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ స్టెప్, ఓన్లీ అన్నెసరీ స్టెప్స్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సొల్యూషన్, రైట్? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామమ్మా? దిస్ బి సబ్ ఇంటర్వెల్స్ అన్నాం కదమ్మా, రైట్? ఆఫ్ ఐఆర్ మా. ఫైండ్ లెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ సబ్ ఇంటర్వెల్ మా. దిస్ ఇంప్లాయిస్ delta 1 is what ma? 1/4 minus 0, this minus this, it is 1/4 ma. Delta 2 is what ma? 1/2 minus 1/4, 1/2 minus 1/4 ma. 1/2 minus 1/4 gives, is it 1/4 or not ma? Right? 1/2 minus 1/4 is what ma? 1/4 or not? Yes, it is 1/4. And delta 3, it is what ma? 1 minus 1/2, is it 1/2 or not? Here delta 1 is this, delta 2 is this, ఇక్కడ క్లియర్ రాస్తాను, 1 minus 1/2, it is 1/2, right? In the next step, let us take small m r be infimum of f and capital M r be supremum of f on IR. ఇప్పుడు స్మాల్ m r, capital M r, all those results మనం డిఫైన్ చేయాలి.
అది చూద్దామమ్మా, కేర్ఫుల్గా ఇది డిఫైన్ చేస్తాం. ఇదే ఇక్కడ మీరు మిస్టేక్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, బీ కేర్ఫుల్. ఏమీ లేదమ్మా ఇక్కడ మీరు స్మాల్ m1 క్యాపిటల్ M1 ఏంటో చూద్దామమ్మా. I1కి వెళ్ళండి అమ్మా. ఈ రెండు తీసుకెళ్ళి మన ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాల్యూ ఏది మినిమం అయితే అది స్మాల్ m1, ఏది మ్యాక్సిమం అయితే అది క్యాపిటల్ M1. ఇక్కడ f(x) = -x అనేది డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇందులో మినిమం వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దీని వాల్యూ మ్యాక్సిమం అవుతుంది, ఇందులో దీని మ్యాక్సిమం వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ మినిమం అవుతుంది. లేదంటే గో టు రఫ్ వర్క్, ఇలా చేయండి బెటర్. ఇంకా మీకు ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉంటే ఈ రెండు తీసుకెళ్ళి ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. f(0) is what ma? -0, which is 0 ma. And f(1/4) is what ma? -1/4 ma. -1/4 0. దీంట్లో ఏది మినిమమ్ మా? దిస్ ఈజ్ మినిమమ్, దిస్ ఈజ్ మినిమమ్. సో దట్ దిస్ ఈజ్ స్మాల్ m1 అండ్ దిస్ ఈజ్ క్యాపిటల్ M1 మా. అర్థమైందా? సింపుల్ ఇక ఇది, రైట్? నా హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ స్మాల్ m1 is what ma? f(1/4) which is what ma? -1/4 and capital M1 is what ma? f(0) which is 0. అర్థమైందా లేదమ్మా? నెక్స్ట్ గో టు స్మాల్ m2 అండ్ క్యాపిటల్ M2 మా. స్మాల్ m2 క్యాపిటల్ M2 అగైన్ మనకి ఇప్పుడు నేను అక్కడ చెప్పిన ప్రొసీజరే చేయండి. ఏంటి? I2లో ఈ రెండు వాల్యూస్ తీసుకెళ్ళి f(x)లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. f(1/4) is what ma? -1/4, రైట్? నెక్స్ట్ f(1/2) is what ma? -1/2 ma, రైట్? -1/2 -1/4లో ఏది మినిమమ్ మా? -1/2 మినిమం కాబట్టి ఇది స్మాల్ m2, ఇది ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్ M2. వెరీ సింపుల్. ఇక రెండు ఫైండ్ చేసిన తర్వాత ఏది మినిమం ఉంటే అది M2, అది మ్యాక్సిమం. ఇంక ఈ రిజల్ట్ కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు డైరెక్ట్గా స్మాల్ m2 ఈజ్ -1/2, క్యాపిటల్ M2 ఈజ్ -1/4 అని రాయొచ్చు. ఇక్కడ నేను మీకు క్లారిటీగా ఉండడానికి f(1/2) అలా రాస్తున్నాను. నో నీడ్ టు రైట్, డైరెక్ట్ యూ కెన్ రైట్ హియర్ -1/2 మా. అండ్ క్యాపిటల్ M2 ఈజ్ వాట్ మా? f(1/4) which is what ma? -1/4 ma. Next go for small m3 and capital M3 ma. Again come on to this last sub interval ma, right? ఇప్పుడు ఏం చేయండి? ఈ రెండు తీసుకెళ్ళి ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. f(1/2) is what ma? It is -1/2 and f(1) is what ma? ఇదే కదా 1. f(1) is what ma? -1. -1/2 -1లో ఏది మినిమమ్ మా? -1 is minimum. This is small m1. This becomes what ma? Capital, sorry, this is small m3. This is capital M3 ma. అర్థమైందా లేదమ్మా? Just substitute them. Small m3 is what ma? f(1) which is equal to -1 and capital M3 is what ma? f(1/2) which is what ma? -1/2 ma. These are your required results ma. ఇప్పుడు LPF UPF క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. We know that LPF is what ma? Sigma small mr into delta r from r is equal to 1 to where ma? 3 kada? That is up to here. Okay na? Yes, values substitute cheyandi ikkada. Anta remove chestalandi. Yes, నేను ఇక్కడే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ m1. వాట్ ఈజ్ స్మాల్ m1 మా? -1/4. -1/4. స్మాల్ m1 ఈజ్ -1/4 ఇంటూ డెల్టా 1. డెల్టా 1 ఈజ్ వాట్ మా? 1/4 ప్లస్ స్మాల్ m2. స్మాల్ m2 ఈజ్ వాట్ మా? -1/2 ఇంటూ డెల్టా 2 ఈజ్ వాట్ మా? 1/4 ప్లస్ small m3 is what ma? -1 into delta 3 is what ma? 1/2. Yes, calculate this result ma. ఈ రిజల్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, మనకి LPF వస్తుందమ్మా, రైట్? I know that result ma. Directly I am going to write that result ma. ఆ రిజల్ట్ నేను డైరెక్ట్గా రాస్తున్నామా. LPF మేబీ -11/16 రావచ్చు. మీరు ఒక్కసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూసుకోండి అమ్మా, రైట్? 11/16. Clearly I am writing. This implies L of P comma F is what ma? -11/16. ఒక రిజల్ట్ కంప్లీట్ అయిందమ్మా LPF, రైట్? నెక్స్ట్ UPF చేయండి. సమ్మేషన్ క్యాపిటల్ M R డెల్టా R ఫ్రమ్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to 3. దట్ మీన్స్ హియర్ యూ కెన్ స్టాప్ మా. ఇక్కడే మనం స్టాప్ చేయవచ్చమ్మా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ఆల్ దీస్ లైన్స్. తర్వాత చూద్దాం ఇదంతా. లెట్ us see later మా. లేదంటే అటు సైడ్ రాద్దాం లేండి. Yes, here it is. Small capital M1 is what ma? 0.
into delta 1 is 1 by 4. Delta 1 is 1 by 4. Next what? Small m, sorry, capital M2. Ikkada capital M1 is 0. Capital M1 is 0. Delta 1 ma. Capital M2 plus minus 1 by 4 into delta 2. It may be 1 by 4. Delta 2 is what here ma? 1 by 4. Plus capital M3 minus 1 by 2 into delta 3. It is 1 by 2. Delta 3 is what ma? 1 by 2 ma. Now let us find this result ma. Ee sum anta calculate cheyandamma. You may get minus 5 by 16 రావచ్చమ్మ. Now u of p comma f result is what ma? Minus 5 by 16. Right? This is second term ma. Second result completed ma. Next go for w of p comma f ma. Here I want to define that ma. Let us see w of p comma f. We know that w of p comma f is equal to u of p comma f minus l of p comma f ma. This is what is u of p comma f ma? Minus 5 by 16 minus L of p comma f is what ma? Minus 11 by 16 ma. This is basically 11 by 16 minus 5 by 16, because minus into minus becomes plus. Plus 11 by 16 minus 5 by 16 ma. Plus 11 by 16 minus 5 by 16 is what ma? Is it 6 by 16 or not? ఇంకా దీన్ని ఫర్దర్ సింప్లిఫై చేసి చేయండి, లేదంటే యూ కెన్ లీవ్ ఇట్. Now w of p comma f result is what ma? 6 by 16, otherwise 3 by 8 కూడా రాయొచ్చు మీ ఇష్టం. This is over. ఇంకొక టర్మ్ చేయాలమ్మా, norm of the partition ma. Norm p. We know that norm p is equal to maximum of delta 1 comma delta 2 comma delta 3. ఈ డెల్టా 1 డెల్టా 2 డెల్టా 3లో మ్యాక్సిమం 1 by 4 1 by 4 1 by 2. దాంట్లో మ్యాక్సిమం ఏదమ్మా? Is it 1 by 2 or not? That is norm of the partition. Clearly I am writing here. This implies norm p is equal to 1 by 2 ma. This is about your complete question ma, right? This is your full length question ma, right? ఇక్కడ టూ టైప్స్, ఒకటి ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ చెప్పినాను ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, సెకండ్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ చెప్పిన. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, ఫంక్షన్ ఐదర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్. అది మీరు అలా చూసుకోకుండా ఏం చేయండి, ఈ రెండు వాల్యూస్ తీసుకెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏదైతే మినిమం అవుతుందో అది స్మాల్ m1 తీసుకోండి, ఏదైతే మ్యాక్సిమం అవుతుందో అది క్యాపిటల్ M1 తీసుకోండి. లైక్ దట్ ప్రొసీడ్ మా, రైట్? అలా మీరు కంటిన్యూ చేస్తూ వెళ్ళొచ్చమ్మా. దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ న్యూ క్వశ్చన్ మా, రైట్? అండ్ లెట్ us see one more question here. ఓకే, ఇది రబ్ చేస్తాను నేను, ఫ్రెష్గా చేద్దాం రండి. సేమ్ టైప్ క్వశ్చన్. Yes, see next question ma. If f of x equal to x square, if f of x is equal to x square, x belongs to closed interval 0 comma 4, calculate Riemann sum with the partition. Calculate Riemann sum with the partition. Calculate Riemann sum with the partition p is equal to 0, 0.5, 2.5, 3.5 and 4. 0, 0.5, 2.5, 3.5 and 4 with the tags at the right end point, at the right end point
at the right end points of the subinterval. క్వశ్చన్ సేమ్ టైప్ క్వశ్చన్ కొంచెం వెరైటీ అడిగినారు, మీరు ప్రాపర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నారనుకోండి వెరీ సింపుల్. ఇంకా ప్రీవియస్ కన్నా సొల్యూషన్ లెంత్ తక్కువ ఉంటుందమ్మా, ప్రీవియస్ వాటికన్నా సొల్యూషన్ లెంత్ తక్కువ ఉంటుందమ్మా, రైట్? ఎస్, లెట్ us see what is that. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే మనం క్వశ్చన్లో గివెన్ కండిషన్స్ రాసిన తర్వాత లెట్ us go to your required stage. Given that f of x is equal to x square for all x belongings to closed interval 0, 4 and p is equal to 0, 0.5, 2.5, 3.5 and 4 be a partition of closed interval 0, 4. 0, 4 లో partition ఇచ్చినారమ్మా, రైట్? దిస్ ఈస్ అవర్ గివెన్ క్వశ్చన్ మా, రైట్? అకార్డింగ్ టు దిస్ పార్టీషన్ మా, సారీ, అకార్డింగ్ టు దిస్ పార్టీషన్ డిఫైన్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్ మా. దిస్ ఇంప్లాయిస్ I1 is equal to, you can guess what is that ma, 0, 0.5. I2 second sub interval ma, it is 0.5 to 2.5 closed interval 0.5, 2.5. I3 closed interval 2.5, 3.5 and I4 ma, closed interval 3.5, 4. This be subintervals of closed interval 0, 4 ma, right? After getting these subintervals ma, let us go for length of each subinterval ma. Length of each subinterval find cheyandi ma. This implies, directly I am writing, delta 1 is equal to what ma, 0.5 minus 0, it is what ma, 0.5, right? Delta 2 is what ma, 2.5 minus 0.5, how much it is ma, is it 2.0 or not, or simply 2 or not? Delta 3 ma, 3.5 minus 2.5, is it 1 or 1.0 or not? And delta 4 ma, it is 4 minus 3.5, it is 0.5 ma. idandi manaku vachina results. This be length of each subinterval. Like this also you can write IR అనకుండా ఇలా కూడా రాయొచ్చమ్మా, రైట్? ఇప్పుడు ఏం చేద్దామమ్మా, ఇన్ఫిమమ్ అండ్ సుప్రీమమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ అందాము. బట్ ఇక్కడ ఇన్ఫిమమ్ అవసరం లేదు, ఎందుకో చూద్దామమ్మా. మన క్వశ్చన్లో ఏమన్నారమ్మా, క్యాలిక్యులేట్ రేమన్ సమ్ ఎట్ ది రైట్ ఎండ్ పాయింట్స్ అన్నారు. రైట్ ఎండ్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటమ్మా, ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు, ఇది ఇంటర్వెల్ కదమ్మా, సబ్ ఇంటర్వెల్. ఈ సబ్ ఇంటర్వెల్లో రైట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏదైతే రిజల్ట్ వస్తుందో ఆ రిజల్ట్కే రేమన్ సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. అంటే ఒకసారి మీరు ఫంక్షన్ చూసుకోవాలి. ఫంక్షన్ ఏంటి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్. ఈజ్ ఇట్ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్? పర్ఫెక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అయ్యింది అంటే ఈ రెండిట్లో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మినిమం వస్తుంది, ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మ్యాక్సిమం వస్తుంది. ఇది అంటే ఏంటమ్మా, ఈజ్ ఇట్ యూపీఎఫ్ ఆర్ నాట్? అర్థమైందా లేదమ్మా? నేను చెప్పిన రిజల్ట్ అర్థమైందా? ఈ రెండు వాల్యూస్లో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మినిమం, ఇన్ఫిమమ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ మినిమం వస్తుంది, సుప్రీమం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం వస్తుంది. అంటే సుప్రీమం వాల్యూ రైట్ ఎండ్ పాయింట్స్ అన్న, రైట్ ఎండ్ అంటే ఇదే కదమ్మా. ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏదైతే వాల్యూ మనకి ఇక్కడ వస్తుందో సుప్రీమమో ఏదో, అకార్డింగ్ టు దట్ రేమన్ సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారమ్మా. అందుకోసమే ఇక్కడ స్మాల్ m1, స్మాల్ m2 ఆల్ దోస్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్, జస్ట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఓన్లీ. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇండైరెక్ట్గా లెటర్స్ క్యాలిక్యులేట్ యూపీఎఫ్ అన్నారు. రైట్ ఎండ్ పాయింట్స్ అండర్ యువర్ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ యూపీఎఫ్. అదే ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ రేమన్ సమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ విత్ ట్యాగ్స్ ఎట్ ది లెఫ్ట్ ఎండ్ పాయింట్స్ అన్నారనుకోండి, ఇక్కడ అప్పుడు ఎల్పీఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఫర్ దట్ కాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొసీడ్ క్యాపిటల్ M1 ఓన్లీ మా, రైట్? లేదు అంటే అంతా ఫైండ్ చేద్దాం, మనం ఫైండ్ చేసే దగ్గర జస్ట్ యూపీఎఫ్ఐ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం, బెటర్, ఇంకా మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. లెట్ స్మాల్ mr అండ్ లెట్ స్మాల్ mr బి ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ ఎఫ్. ఇంతకు ముందులాగే చేద్దాం లేండి. బి ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ క్యాపిటల్ mr బి సుప్రీమమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ on each IR. This implies, let us define small m1. Small m1 is what ma, f of 0. It is directly 0, 0 square ma.
and define capital M1 ma. It is f of 0.5, right? F of 0.5 result is what ma? I mean f of 0.5 ante entama? Is it 0.5 whole square or not? 0.5 into 0.5 ma. How much you get ma? Is it 6.25 or not? Right? Next go for small m2 ma. Small m2 is what ma? Small m2 f of 0.5. Already you know it is what ma? F of 0.5 ikkada ochindi kada ma, 6.25. And capital M2 ma. Capital M2 is what ma? F of I2 kada ma, f of 0.4 వచ్చింది. నెక్స్ట్ f of 2.5 ma. ఇక్కడ 6.25 m1 చూద్దామా ఒక్కసారి. స్మాల్ m1 is, it is actually 0.5 whole square కదమ్మా. 0.5 whole square అంటే 0.5 into 0.5 ఎంత వస్తుందో చూద్దాం. 5 5 is 20, 0.25 కదమ్మా. This may be 0.25 అవ్వచ్చు. Capital M1 is what ma? 0.25. అంతేనా? 5 5 is the 25 ma. 1 2 1 2, yes, 0.25 ma, right? Now this is what ma? 0.5 whole square. 0.5 into 0.5. Sorry, 0. Small m2, this is okay. This is also 0.25 ma. Next one, capital M2 ఏంటమ్మా? f of 2.5 f of 2.5 అంటే ఏంటమ్మా? 2.5 whole square. 2.5 into 2.5. Is it 6.25 or not? 25 into 20, 6.25, right? 625, 1 2, it is 6.25. Next go for స్మాల్ m3 మా. ఇది జనరల్ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు చేసుకోవచ్చు, నేను అంత క్లారిటీగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏదైనా ఎర్రర్ ఉన్నా కూడా యూ గో త్రూ మా. అమ్మా f of 0, f of 0.5, f of 0.5, f of 2.5. నెక్స్ట్ f of 2.5 ఆల్రెడీ వీ క్యాలిక్యులేటెడ్ మా. వాట్ ఈస్ దట్ f of 2.5 మా? 6.25 మా. నెక్స్ట్ గో ఫర్ క్యాపిటల్ M3 మా. ఇది కేర్ఫుల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. f of 3.5, which is 0.35 whole square. Yes, 35 into 35 is what ma? 5 5 is the 25, 12 25 ma? Any problem is there? Now we need 3.5 and it is 12.25. 12.25 ma, right? And small m4, which is f of small m4, which is f of 3.5. Again it is what ma? 12.35 ma. Next capital M4 ma. It is f of 4. f of 4 is what ma? 4 square 16. And small m4, ఇక్కడ ఏదో మిస్టేక్ చేసిన. ఫస్ట్ స్మాల్ m4 రాద్దాం, ఆర్డర్లో రాయడం. ఇక్కడ చూద్దాం అమ్మా. స్మాల్ m3 is this, small m3 is this, capital M3 is this. Yes, small m4 is this, capital M4 is what ma? f of 4, which is 16. Any problem is there? ఒక్కసారి మీరు వెరిఫై చేసుకోండి అమ్మా, రైట్? ఇప్పుడు రైట్ ఎండ్ పాయింట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఇక్కడ రైట్ టర్మ్ ఏదైతే మనం ఇంటర్వెల్లో రైట్ టర్మ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏ ఎం వాల్యూ వచ్చిందో దాన్ని బేస్ కండిషన్ తీసుకోవాలి. అంటే ఏంటి? రైట్ టర్మ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏది వస్తుంది మన? క్యాపిటల్ లెటరే కదా. క్యాపిటల్ లెటర్తో వచ్చేది ఎల్పిఎఫ్ యూపీఎఫ్ ఏ రేమన్స్ అమ్మా? యూపీఎఫ్. అందుకే యూపీఎఫ్ ప్రొసీడ్ కావాలి. దేర్ ఫోర్ యూపీఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ క్యాపిటల్ M1 డెల్టా 1 ప్లస్ క్యాపిటల్ M2 డెల్టా 2 ప్లస్ క్యాపిటల్ M3 డెల్టా 3 ప్లస్ క్యాపిటల్ M4 డెల్టా 4. దిస్ ఈజ్ క్యాపిటల్ M1. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ మా? 0.25 into delta 1. What is delta 1 here ma? 0.5 plus capital M2 6.25 into delta 2 2.0 ma, plus capital M3 ma 12.25 into delta 3 1 plus capital M4 16 into delta 4 0.5 ma. Yes,
ఇది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి అమ్మా. వాట్ ఎవర్ యూ గాట్ దట్ ఈస్ యువర్ యూపీఎఫ్ విచ్ ఈస్ యువర్ రిక్వైర్డ్ రిజల్ట్. రేమాన్ సమ్ ఎట్ రైట్ ఎండ్ స్టేజెస్ మా, రైట్. సో జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ దట్ రిజల్ట్ మా, యూ గెట్ ఇట్. అప్రాక్సిమేట్లీ 32.87 రావచ్చు. చూడండి, దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ఫిగర్ మా. జస్ట్ ఇక్కడ నేను రఫ్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన రిజల్ట్ రాస్తున్నాను. ఏదైనా ఎర్రర్ ఉండొచ్చు ఇక్కడ. జస్ట్ వన్స్ వెరిఫై మా, రైట్. ఇదంతా ప్రోడక్ట్ చేయండి, దెన్ గో టు దట్ రిజల్ట్ మా, రైట్. దట్ ఈస్ యువర్ రిక్వైర్డ్ కండిషన్ మా, రైట్. అంటే రైట్ ఎండ్ పాయింట్ అంటే బీ కేర్ఫుల్, కొంచెం కేర్ఫుల్గా అప్రోచ్ అవ్వండి. Yes, now see theorem number 3 here ma. Amma here all theorems are very important ma. నేను ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ అని టిక్ చేయకపోయినా కూడా యూ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్. అన్నీ కూడా ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చినవి. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థియరమ్. ఇది 2 వేస్లో అడగవచ్చమ్మా. 2 వేస్ కూడా స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఇస్తాను నేను. బట్ ఫర్ బోత్ ప్రూఫ్ ఈజ్ సేమ్. ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి టు ఆర్ ఈజ్ ఏ బౌండెడ్ ఫంక్షన్, is a bounded function and P is equal to A, which equal to x naught, x1, x2, so on, xn minus 1 comma xn equal to B, is a partition of closed interval a comma b, is a partition of closed interval a comma b, and IR is equal to closed interval XR minus 1 comma XR. ఇవన్నీ జనరల్ కండిషన్స్ ఏనమ్మా. B rth subinterval, B rth subinterval and delta R is length of it. Sorry ma, chinna correction ma. Let F is mapping from closed interval a comma b to R is a bounded function. ఇది కూడా అవసరం లేదమ్మా. And P belongs to phi of closed interval a comma b. ఇదంతా సోది కూడా అవసరం లేదు. డైరెక్ట్లీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. P belongs to phi of closed interval a comma b. Then directly prove that small m into b minus a is less than or equal to LPF, is less than or equal to UPF, which is less than or equal to capital M into b minus a, where small m is infimum of f, where small m is infimum of f and capital M is supremum of f, capital M is supremum of f on closed interval a comma b. Or ఇదే స్టేట్మెంట్ ఇంకో వేలో కూడా ఇవ్వచ్చమ్మా మనకి. దట్ వే ఆల్సో టేక్ మా. ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి టు ఆర్, if f is mapping from closed interval a comma b to R is a bounded function, is a bounded function and P belongs to phi of closed interval a comma b, then prove that this set, yes, that set is L of P comma F such that P belongs to phi of closed interval a comma b is a bounded above set, is a bounded above set and this set, yes, the set of all elements UPF such that P belongs to phi of closed interval a comma b is a bounded below set. This is your question mark, right?
మీకు ఎగ్జామ్లో ఏదైనా అడగవచ్చు. నేనైతే ఇప్పుడు వర్క్ అంతా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్కి చేస్తున్నామో అది వచ్చిన తర్వాత ఒక లైన్ యాడ్ చేద్దామమ్మా, ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ వన్ మీనింగ్ వచ్చేస్తుంది, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ మీనింగ్ వస్తుంది. అంటే ఒక 1 లైన్ ఎక్స్టెండ్ 1 to 2 లైన్స్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే చాలు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్కి ప్రూఫ్లో మీకు సెకండ్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది. సెకండ్ గురించి వదిలేద్దాం, తర్వాత ఆలోచిస్తాం. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్దామమ్మా. అసలు ఏమన్నారండి క్వశ్చన్లో? They given that f is mapping from closed interval a comma b to r is bounded function and p is belongings to this, means p is a partition of closed interval a comma b, meaning of this one, right? Then we have to show this is less than or equal to this, this is less than or equal to this, less than or equal to this, where small m is infimum of f and capital M is supremum of f on closed interval a comma b. అంటే f ని తీసుకెళ్ళి క్లోజ్ ఇంటర్వల్ a comma b పైన ఆపరేట్ చేసినప్పుడు అక్కడ వచ్చే ఇన్ఫిమమ్ని స్మాల్ m తో ఇండికేట్ చేస్తున్నారు, సుప్రీమంని క్యాపిటల్ m తో ఇండికేట్ చేస్తున్నారు. అదండి మనం చేయాల్సిన వర్క్. First of all, I want to take given condition here. In the statement, they are giving that f is mapping from closed interval a comma b to r is a bounded function and p belongs to phi of closed interval a comma b, means p is a partition of closed interval a comma b ma. According to this partition you can define subintervals ma, I1 I2 so on. General subinterval is IR ma, rth subinterval, right? Whenever f is bounded on closed interval a comma b ma, is it f is bounded on each IR or not ma? Whenever f is bounded on each IR ma, there exists infimum and supremum of f on IR ma. అక్కడ ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆన్ ఐఆర్ని స్మాల్ ఎం ఆర్గా తీసుకుందామమ్మా, సుప్రీమమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆన్ ఐఆర్ని క్యాపిటల్ ఎం ఆర్గా తీసుకుని వర్క్ చేద్దామండి. బట్ బిఫోర్ దట్ ఇక్కడ ఎఫ్ ఈజ్ బౌండెడ్ ఫంక్షన్ అంటే ఎఫ్ ఈజ్ బౌండెడ్ ఫంక్షన్ ఆన్ క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి అన్నట్టు దీని మీనింగ్. వెనెవర్ ఎఫ్ ఈజ్ బౌండెడ్ ఆన్ క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ఫిమమ్ అండ్ సుప్రీమమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆన్ ఏ కామా బి ఆర్ నాట్. ఇన్ఫిమమ్ ఏమన్నారు మనకు, స్మాల్ ఎం అని ఇచ్చినారు, సుప్రీమమ్ క్యాపిటల్ ఎం ఇచ్చినారు, ఆల్రెడీ స్టేట్మెంట్లో ఇచ్చేసినారు. దోస్ రిజల్ట్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ మా. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. And also small m be infimum of f and capital M be supremum of f on closed interval a comma b. Any problem is there? అది స్టేట్మెంట్లో ఇచ్చేస్తున్నారమ్మా. ఇప్పుడు ఇక ఆర్త్ సబ్ ఇంటర్వెల్ డిఫైన్ చేస్తున్నాను. లెట్ IR be rth subinterval of closed interval a comma b with respect to partition p or simply with respect to p andamandi, right? And delta r is length of IR. Okay na? But already I told ma, whenever f is bounded on closed interval a comma b, if IR is any subinterval on closed interval a comma b ma, then f should be bounded on each IR or not. That word I am writing ma. This implies f is bounded on each IR. Whenever f is bounded on each IR, there exists infimum and supremum of f on IR ma. అదే రాస్తున్నాను. So that there exists infimum and supremum of f on IR. For our convenience, we are taking small m r be infimum of f and capital M R be supremum of f on IR. Okay na? ikkada small m infimum of f on closed interval a comma b ma, and small m r is infimum of f on IR. Chala difference undi. Capital M be supremum of f on this closed interval a comma b ma. Capital M R is what ma? Supremum of f on each subinterval IR ma, right? Then once write relation among these four terms ma, m, small m r, capital M and capital M r ma. I am writing directly that relation, but I will explain in the rougher clearly ma. This implies small m is less than or equal to capital small m r is less than or equal to capital M r, which is less than or equal to capital M
ఫర్ ఆల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 అండ్ సో ఆన్ ఎన్. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? అసలు అర్థమైంది దీని మీనింగ్? ఓకే, ఇది మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా, సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టూడ్ మా, రైట్? ఇది మన క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి అనుకుందామమ్మా, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు. దిస్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి మా. సపోజ్ మనం ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ తీసుకుందాం, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అలా ఉంది ఫంక్షన్ అనుకుందాం, మనకి ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి, రైట్? ఇప్పుడు దీనిపైన ఎఫ్ని ఆపరేట్ చేసినప్పుడు అనుకోండి, దిస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ గివ్స్ వాట్ మా, ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ ఎఫ్, అండ్ దిస్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి గివ్స్ వాట్ మా, సుప్రీమమ్ ఆఫ్ ఎఫ్, క్యాపిటల్ ఎం. అర్థమైందా లేదమ్మా? ఏం లేదు, ఇది మినిమం ఇది మ్యాక్సిమం కాబట్టి ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అయినప్పుడు ఇది తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏమవుతుంది? మినిమం అవుతుంది. ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఏమవుతుంది? మ్యాక్సిమం అవుతుంది. సో దట్ ది స్మాల్ ఎం అంటే మినిమం అంటే ఇన్ఫిమమ్ కదమ్మా, అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ మా, మ్యాక్సిమం అంటే సుప్రీమం. స్మాల్ ఎం క్యాపిటల్ ఎం డిఫైన్ చేస్తున్నానమ్మా, ప్రాబ్లం లేదు కదా. ఇప్పుడు ఇక ఐఆర్ అని తీసుకుందామా. ఐఆర్ అంటే ఏంటి? ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫస్ట్ సబ్ ఇంటర్వెల్ వస్తుంది. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఫస్ట్ మా, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి సెకండ్, ఇక్కడెక్కడో మిడిల్లో ఉంది, ఇంకా మిడిల్ టర్మ్స్ ఇలా కంటిన్యూ చేస్తే దిస్ ఈజ్ లాస్ట్ సబ్ ఇంటర్వెల్ మా. ఇది I1 అంటున్నాను, ఇది I2 అంటున్నాను, ఇది సమ్వేర్ I7 ఏదో తీసుకుందాం. దిస్ ఈజ్ లాస్ట్ IN మా, లాస్ట్ వన్. దీస్ ఆర్ ద టోటల్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్ మా. అర్థమైందా లేదమ్మా? రైట్? ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎం ఎక్కడుందమ్మా, స్మాల్ ఎం ఎక్కడుందమ్మా? ఇక్కడ ఉంది. గ్రాఫికల్గా చూడండి, దిస్ ఈజ్ స్మాల్ ఎం పార్ట్ మా, దిస్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎం పార్ట్. ఇది క్యాపిటల్ ఎం అండి, లాస్ట్ సబ్ ఇంటర్వెల్లో ఫైనల్ రిజల్ట్. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్ రిజల్ట్ ఈజ్ వాట్ మా, దిస్ ఈజ్ స్మాల్ ఎం మా. ఇప్పుడు సపోజ్ ఐఆర్ అనేది ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నామండి. ఐఆర్ అనేది ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే I1 అవుతుంది. ఈ సబ్ ఇంటర్వెల్ అన్నాం కాబట్టి ఏదైనా సబ్ ఇంటర్వెల్ కావచ్చు, I1 అవుతుందమ్మా. I1 అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ సబ్ ఇంటర్వెల్. ఫస్ట్ సబ్ ఇంటర్వెల్ ఇప్పుడు ఈ రెండు వాల్యూస్ తీసుకెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం అనుకోండి, ఇక్కడ మినిమం ఉంటుంది, ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. అంటే ఇది స్మాల్ M1, ఇది క్యాపిటల్ M1. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకోండి, స్మాల్ M1 స్మాల్ M రెండు ఒకే ప్లేస్లో ఉన్నవే లేదండి. అందుకే ఏమంటున్నాను, M1 MR అంటున్నాను బేసికల్లీ. స్మాల్ MR మే బీ ఈక్వల్ టు స్మాల్ M, స్మాల్ M మే బీ ఈక్వల్ టు స్మాల్ MR ఇలా ఉంటే, రైట్? అలా కాకుండా సపోజ్ మనకు ఇక్కడెక్కడో వచ్చింది అనుకుందాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిడిల్ టర్మ్గా తీసుకుందాం, మిడిల్ కానీ లాస్ట్ కానీ మీ ఇష్టం ఎట్లాగైనా తీసుకుంటాం, మిడిల్లో తీసుకుందాము. ఇక్కడ మనకి I7 మన IR అయ్యింది అనుకుందాం, ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడనేమో స్మాల్ ఎం ఉంటుంది M7, ఇక్కడ క్యాపిటల్ M7 ఉంటుంది. ఇది వదిలేసేయండి, క్యాపిటల్ M7 స్మాల్ M7 ఒక్కసారి కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అమ్మా, రైట్? ఇప్పుడు ఈ ఎంకి M7కి రిలేషన్ ఎలా ఉందమ్మా? ఇక్కడ M ఉంది, ఇక్కడ M7 ఉంది. సో దట్ M ఈజ్ లెస్ దెన్ M7 ఆర్ నాట్. M7 అంటే ఇక్కడ MRే కదమ్మా, దట్ మీన్స్ M ఈజ్ లెస్ దెన్ MR మా. ఇక్కడ ఉంటే సపోజ్ మన ఇంటర్వెల్, రైట్? అదొకటి కంప్లీట్ అయింది కదమ్మా. ఇక వన్స్ గో టు రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ థింగ్స్. అమ్మ ఇక్కడ స్మాల్ MR ఈజ్ ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ F ఆన్ IR, క్యాపిటల్ MR ఈజ్ సుప్రీమమ్ ఆఫ్ IF ఆన్ IR. సేమ్ ఇంటర్వెల్ పైన ఇన్ఫిమమ్ సుప్రీమమ్ తీసుకుంటే ఏంటి? ఇన్ఫిమమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సుప్రీమమ్. ఎనీ డౌట్? ఈ IR పైనే మనం ఇన్ఫిమమ్ సుప్రీమమ్ని స్మాల్ MR క్యాపిటల్ MR అంటున్నాం కాబట్టి స్మాల్ MR ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ MR బికాస్ ఇన్ఫిమమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సుప్రీమమ్ ఇన్ దట్ ఇంటర్వెల్ మా. ఇది కూడా వచ్చేసిందమ్మా. ఇక ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి అమ్మా. ఈ రిజల్ట్ కోసం అమ్మ ఒక్కసారి ఇక్కడ M7 తీసుకోండి, క్యాపిటల్ M7 ఈ మిడిల్ సబ్ ఇంటర్వెల్ తీసుకున్నానమ్మా. క్యాపిటల్ M7 నేను ఏమంటున్నాను? క్యాపిటల్ MR అంటున్నానమ్మా. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యాపిటల్ MR ఉంది, ఇక్కడ క్యాపిటల్ M ఉంది. రిలేషన్ ఎలా ఉంది? క్యాపిటల్ MR ఈజ్ లెస్ కంపేరింగ్ విత్ క్యాపిటల్ MR నాట్. సో క్యాపిటల్ MR ఈజ్ లెస్ కంపేరింగ్ విత్ క్యాపిటల్ M ఇఫ్ హియర్ ఇన్ ద మిడిల్లో మన సబ్ ఇంటర్వెల్ అయితే IR. అలా కాకుండా సపోజ్ IR లాస్ట్ సబ్ ఇంటర్వెల్ IN అయ్యింది అనుకోండి, రైట్? నా ఇక్కడనేమో స్మాల్ M7 ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏంటమ్మా క్యాపిటల్ M7 ఉంటుంది. చూడండి, క్యాపిటల్ M7 స్టేజెస్ క్యాపిటల్ M స్టేజ్ రెండు సేమ్ ఉందా లేదంటే బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్? అంటే సపోజ్ IR లాస్ట్ సబ్ ఇంటర్వెల్ అయ్యింది అనుకోండి, దేర్ క్యాపిటల్ MR ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ M అవుతుంది. బట్ ఇలా వాల్యూస్ తీసుకున్నప్పుడు ఆర్ వాల్యూస్ న్యాచురల్ రిలేషన్ ఏమవుతుందమ్మా? స్మాల్ M ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ MR ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ MR ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ M. అర్థమైందా లేదమ్మా? దట్ ఈజ్ యువర్ గ్రాఫ్, రైట్? అమ్మ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రతి స్టేజ్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను, డైరెక్ట్ రాసిస్తాను. చాలా స్టేజెస్లో అవసరం ఉంటుంది రిలేషన్. ఎక్కడైనా ఇలా కండిషన్ వస్తే చాలు, స్మాల్ M ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ MR ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ MR ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ M రిలేషన్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ టేక్ మా, రైట్? ఇక నా కమాన్ టు అవర్ నెక్స్ట్ కంటిన్యూవేషన్. ఇక మన నెక్స్ట్ కంటిన్యూవేషన్ వర్క్ చేద్దామమ్మా. ఇది మనకు ఫామ్ అయిన ఒక రిలేషన్. దీనికి డెల్టా ఆర్తో బోత్ సైడ్స్ మల్టిప్లై చేస్తాను, వేర్ డెల్టా ఆర్ ఈజ్ లెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇంటర్వెల్ మా.
లెంత్ అంటే ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఉంటుంది కాబట్టి మల్టిప్లై చేసినా ఏం ప్రాబ్లం కాదు. ఐ మీన్ దిస్ ఇంప్లైస్ m into delta r is less than or equal to small mr into delta r is less than or equal to capital mr into delta r is less than or equal to capital M into delta r. ఇక r ఈక్వల్ టు 1 అదంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. ఓకేనా? మొత్తానికి ఒకే టర్మ్తో మల్టిప్లై చేసిన పాజిటివ్ టర్మ్తో కాబట్టి రిలేషన్లో ఎలాంటి డిఫరెన్స్ రాదు. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము, మొత్తానికి సమ్మేషన్ తీసుకుందాం ఫ్రమ్ r ఈక్వల్ టు 1 to n. దిస్ ఇంప్లైస్ సమ్మేషన్ small m into delta r from r equal to 1 to n is less than or equal to summation small mr into delta r from r equal to 1 to n is less than or equal to summation capital mr into delta r from r equal to 1 to n, which is less than or equal to summation capital M into delta r from r is equal to 1 to n. ఓకేనా? మొత్తానికి సమ్మేషన్ తీసుకున్న రిలేషన్లో ఎలాంటి డిఫరెన్స్ రాదు. ఇక్కడ స్మాల్ m అనేది ఫ్రీ ఫ్రమ్ r కదా, యూ కెన్ టేక్ అవుట్ సైడ్ ద సమ్మేషన్ మా. దెన్ దిస్ ఈజ్ వాట్ మా, స్మాల్ m ఇంటూ సమ్మేషన్ డెల్టా r ఫ్రమ్ r ఈక్వల్ టు 1 to n ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, is it this is LPF or not? Our definition, LPF definition is what ma? Summation small m r into delta r from r equal to 1 to n. You can write it as what ma? LPF is less than or equal to, this is what ma? UPF or not? Perfectly. Is less than or equal to, here capital M is free from r, means it is a constant number ma. You can take outside the summation. Then this is capital M into summation delta r from r equal to 1 to n. But in the yesterday class already I proceed ma. Summation delta r from r equal to 1 to n means what ma? Length of total interval. మొత్తం ఇంటర్వెల్ లెంత్ అంటే డెల్టా 1 ప్లస్ డెల్టా 2 ప్లస్ 1 ప్లస్ డెల్టా n అంటే ఏంటి? ఈ సబ్ ఇంటర్వెల్ లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి యాడ్ చేస్తే వచ్చేది సిగ్మా డెల్టా ఆర్. అంటే ఏంటి? ఈజ్ ఇట్ లెంత్ ఆఫ్ టోటల్ ఇంటర్వెల్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు మన టోటల్ ఇంటర్వెల్ ఏంటి? క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బిఏ కదా, దాని లెంత్ అంటే ఏంటమ్మా? బి మైనస్ ఏ. ఇక మీరు బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, సిగ్మా డెల్టా ఆర్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 to n అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? మన ఇచ్చిన ఇంటర్వెల్ లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ బి మైనస్ ఏ. ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, దిస్ కీప్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎల్పిఎఫ్. ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు యూపీఎఫ్. ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎం ఇంటూ బి మైనస్ ఏ మా. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ మా. ఒకవేళ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తే ఇక్కడ బ్రేక్ చేసేసేయండి. దిస్ కంప్లీట్స్ ఫస్ట్ కండిషన్ మా. సపోజ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినారనుకోండి, దీన్ని కొంచెం ఇక్కడ వరకు వర్క్ చేసి కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేద్దామమ్మా. అసలు సెకండ్ స్టేట్మెంట్ మీనింగ్ ఏంటో చూద్దాం. If f is bounded on closed interval a comma b and this is a partition, then prove that this set LPF such that p belongs to phi of closed interval a comma b is bounded above set. అంటే ఇప్పుడు మనం క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి పైన పార్టీషన్స్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఎన్ని పార్టీషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతామమ్మా? ఇన్ఫైనెట్లీ మెనీ పార్టీషన్స్ విల్ గెట్ మా. అకార్డింగ్ టు ఈచ్ పార్టీషన్ లెట్ us define LPF. Like that infinitely many LPFs will get ma. Let us take all those LPFs as a set ma. That set should be what ma? Bounded above set ma. Like that over closed interval a comma b there exists infinitely many partitions ma. According to each partition define UPF ma. Like that infinitely many UPFs will get ma. Proceed all those UPFs as a set ma. You have to show that set is what ma? Bounded below set ma. Right? This is statement meaning ma. ఒకటి దీన్ని క్లియర్గా దీని నుండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, క్లియర్గా అర్థమవుతుందమ్మా. రైట్? ఇక్కడ ఒక్కసారి కమాన్ టు హియర్ మా. ఈ రిలేషన్కి వచ్చేసింది నెంబర్ 1 అనుకుందాం, బెటర్ ఇది కంటిన్యూషన్లో. అమ్మ ఒక్కసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్ అంటే ఇందులో 50% కూడా తీసుకోవచ్చు. ఐ వాంట్ టు టేక్ దిస్ రిజల్ట్ మా. ఫ్రమ్ 1 implies we have, from 1 implies what we have ma? L of p comma f is less than or equal to m into b minus a for every p belongs to phi of closed interval a comma b. అంటే మీనింగ్ అర్థమైంది అసలు అమ్మ? దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ వాట్ స్టేజ్ మా? ఫర్ ఎవ్రీ p బిలాంగ్స్ టు phi of closed interval a comma b. అంటే ఏంటి? అకార్డింగ్ టు ఈచ్ పార్టీషన్ ఎల్పిఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఆ ఎల్పిఎఫ్ అనేది m ఇంటూ బి మైనస్ ఏకి ఈక్వల్గానే ఉండొచ్చు, లెస్గానే ఉండొచ్చు, దీన్ని క్రాస్ చేసే ఛాన్స్ లేదు. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? బేసికల్గా ఇక్కడ m ఇంటూ బి మైనస్ ఏ అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ నెంబర్ మా. ఇది k అనుకుందాం. ఎల్పిఎఫ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు k అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఈజ్ ఇట్ k ఈజ్ అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎల్పిఎఫ్స్ ఆర్ నాట్ మా? అర్థమైందమ్మా? అమ్మ అన్ని ఎల్పిఎఫ్స్ కన్నా ఇది మ్యాక్సిమం ఉండాలి అని అన్నట్టు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈజ్ ఇట్ దిస్ ఇస్ అప్పర్ బౌండ్ ఆర్ నాట్? అదే రిజల్ట్ రాస్తున్నానమ్మా. దిస్ ఇంప్లాయిస్ m ఇంటూ బి మైనస్ ఏ ఈజ్ an upper bound of
upper bound of the set. What is that set, ma? L of p comma f such that p belongs to phi of closed interval a comma b. Upper bound exists ayindante, is it bounded above set or not? Therefore this set L of p comma f such that p belongs to phi of closed interval a comma b is bounded above set. Yes, మన క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ ఓవర్ అమ్మా. సెకండ్ వన్లో ఇది అయిపోయిందమ్మా, రైట్. నెక్స్ట్ ఇదే మోడల్ చేద్దామమ్మా. ఫర్ దట్ లెట్ అస్ కమ్ ఆన్ టు దిస్ మా. ఒక్కసారి ఈ రిలేషన్కి వచ్చేసేయండి అమ్మా, రైట్. యూపీఎఫ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎం ఇంటూ బి మైనస్ ఏ మా, రైట్. యూపీఎఫ్ ఈజ్ సారీ దీనికి రిలేషన్ తీసుకుంటానమ్మా. ఒక్క నిమిషం అమ్మా, ఇక్కడ ఒక చిన్న కండిషన్ రాంగ్ చేసినమ్మా. ఎల్పిఎఫ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎం ఇంటూ బి మైనస్ ఏ. ఇక్కడ నేను రాంగ్ తీసుకున్నాను, స్మాల్ ఎం కాదు అమ్మా. దిస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్ కదా. అంటే ఎల్పిఎఫ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎం ఇంటూ బి మైనస్ ఏ. అంటే క్యాపిటల్ ఎం ఇంటూ బి మైనస్ ఏ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ మా విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ కంపేరింగ్ టు ఆల్ ద టర్మ్స్ మా. సో దట్ క్యాపిటల్ ఎం ఇంటూ బి మైనస్ ఏ ఈజ్ అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ దిస్ సెట్ ఆర్ నాట్, సో దట్ ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్ అబోవ్ సెట్. అలాగే కమ్ ఆన్ టు దిస్ మా. ఈ రిలేషన్కి రండి అమ్మా. ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ దిస్ రిజల్ట్ మా. ఈజ్ ఇట్ యూపీఎఫ్ is this is less than or equal to this is less than or equal to this means what ma? This should be greater than or equal to this or not. Ade term rastunnam. From 1 implies we have UPF is greater than or equal to small m into b minus a for all p belongings to phi of closed interval a comma b. Then meaning ardhamainda? Small m into b minus a constant number ma. All UPFs greater comparing with this constant number, otherwise this constant number is less comparing with all these UPFs means this is upper bound of this is lower bound of your given set or not. ఇది అన్నిటికన్నా మినిమం ఉంది, ఈ సెట్లోని ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికన్నా ఇది మినిమం ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? దిస్ ఇస్ లోయర్ బౌండ్ ఆర్ నాట్ మా? అదే వర్డ్ ఇక్కడ నేను యూస్ చేస్తున్నానమ్మా, రైట్. దిస్ ఇంప్లైస్ స్మాల్ m ఇంటూ b మైనస్ a ఈజ్ ఏ లోయర్ బౌండ్ ఆఫ్ the set UPF such that p belongs to phi of closed interval a comma b. From this what do you say ma? Therefore the set U of p comma f such that p belongs to phi of closed interval a comma b is bounded below set. This completes your second mark. Second statement iste ee conditions extend cheskondi, only first statement iste ikkade break cheskondi, right. This is about one important theorem.